हेलो विद्यार्थी मित्रों, पूजा विद्यालय में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था અને संचालन, चैप्टर 2 धंधाकीय सेवाओं 1। तो पहलो भाग आपणे धंधाकीय सेवाओनो जोवानो छे। बीजो भाग तीजा चैप्टर में आपणे धंधाकीय सेवाओं विषे चर्चा करवानी छे। तो आपणे जोईए के भाई बीजा चैप्टर में धंधाकीय सेवाओं 1। तो आप सौ प्रथम आप पहला चैप्टर में भणी गया कि भाई वाणिज्य बराबर। तो वाणिज्य एटले वेपार उपरांत वेपार ने सहायक सेवाओं। तो आ सेवाओं विषे आपणे अभ्यास करवानो छे। तो आप बहु बधी सेवाओं छे एनो अभ्यास करवानो छे। तो आपणे जोईए अर्थतंत्र में शू सेवानुं महत्व खूब ज वधतुं गयुं छे। आपणे जोईए कि भाई अर्थतंत्र में शू सेवानुं महत्व खूब ज वधतुं गयुं छे। सेवाओना कारणे शू सगवड अने अनुकूलतामां शू वधारो थाय छे। आ बधी सेवाओं छे, सहायक सेवाओं छे, ए सेवाओना कारणे शू वेपारने होय कां तो आम पब्लिक होय, बधा लोकोने शू भाई सेवाओना कारणे शू सगवडमां अने अनुकूलतामां शू वधारो थयेलो जोवा मळे छे। तो कई कई सेवाओनो समावेश थाय छे। तो आपणे जोयुं कि वेपारनी जे सहायक सेवाओं छे, तो आ सेवाओं कई कई सेवाओनो समावेश थाय छे। जेम के आपणे जोयुं कि बेंकिंग छे, वीमो छे, टपाल छे, वखार छे अने वाहन व्यवहार। तो आवी सेवाओनो समावेश आपणे धंधाकीय सेवाओमां समावेश करवामां आवे छे। आ चेप्टरनी अंदर आपणे जोईए कि भाई 4 सेवाओं विषे अभ्यास करवानो छे। एक तो वीमो छे, टपाल छे, वखार छे अने वाहन व्यवहार। तीजा चेप्टर आखो बैंक रिलेटेड छे, એટલે કે तीजा चेप्टर में આપણે बैंक विषे आखो अभ्यास करशुं। अत्यारे बीजा चेप्टर में आपणे जोईए कि भाई वीमो छे, टपाल खातुं छे, वखारनी सेवाओं छे अने वाहन व्यवहारनी सेवाओं विषे आपणे आ चेप्टर में चर्चा करवानी छे। तो आपणे जोईए कि भाई आ सेवाओं शुं मात्र वाणिज्यना अंग तरीके शू वेपारने मददरूप बनती नथी, परंतु एनाथी शुं आगळ वधीने जोईए कि भाई उद्योग होय, खेती होय कां तो अन्य तमाम धंधार्थीओने शुं मददरूप थाय छे। बराबर। एवं नहीं कि भाई आ धंधा उद्योगों ने ज आ सेवाओं प्राप्त थाय छे। बीजा बधा उद्योग होय, खेती होय, आम आदमी होय, आ बधाने जो कि भाई आ सेवाओं प्राप्त थती होय छे। तो आपणे जोईए कि बेंकिंग छे, वीमो छे, टपाल व्यवहार छे, वखार छे, वाहन व्यवहार सेवी आ बधी सेवाओमां शुं कि भाई बहु बधुं वैविध्य आव्युं छे। पहेलाना समयमां आ सेवाओमां शुं वैविध्य जोवा मळतुं नहोतुं। परंपरागत जे रीते चालतुं हतुं ए रीते चालतुं हतुं, पण समय अनुसार समयमां बदलाव आव्यो, टेक्नोलॉजीमां बदलाव आव्यो। तो आ परिणामे शुं कि भाई खूब ज एमां थोड़ा घणा बहु बधा चेन्जीस आवेला जोवा मळे छे। એટલે કે તે શું કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓની શું સીમા વટાવી દીધી છે। આ સેવાઓના કારણે શું કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિની સીમા વટાવી દીધી છે। તે કૌટુંબિક તથા સામાજિક વ્યવહારોની સેવાઓ પણ બની ગઈ છે। એવું નહીં કે ધંધાકીય એકમ માટે જ આ સેવાઓ પ્રાપ્ત છે, કૌટુંબિક તથા સામાજિક વ્યવહારો માટે પણ આ સેવાઓ એ પ્રાપ્ત બની છે। આધુનિક જમાનામાં શું કે ભાઈ આ સેવાઓના ક્ષેત્રો વિવિધતા અને વિશિષ્ટતા જોવા મળે છે। આ સંસ્થાઓ પરસ્પર અવલંબિત બની ગઈ છે। તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ પહેલી સેવા વિશે હવે ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ વીમાની સેવા। તો વીમાની સેવા વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ। તો આપણે પહેલી સેવા છે વીમાની સેવા, ઇન્સ્યોરન્સ। બરાબર, દરેક લોકો લેતા જ હોય છે। पर्सनल माटे कां तो धंधाकीय एकम माटे, कोईपण माल सामान माटे, अलग अलग व्यक्तिओ पोताना जीवन माटे पण लेता ज होय छे। तो आ सामान्य सेवा छे बधा माटे कि भाई वीमानी सेवा। तो आपणे पहेला तो वीमानी सेवानो पहेलो अर्थ आपणे स्पष्ट करीए। तो वीमो एटले शुं? तो आपणे जोयुं कि वीमो एटले शुं कि भाई बे पक्षकारो वच्चे एवो लेखित करार छे जे द्वारा वीमो लेनार प्रीमियमनी रकमना अवेजना बदलामां वीमा उतारनार पासेथी एवुं वचन मेळवे छे कि जो तेने एटले के वीमा लेनारने नक्की करेला जोखमने कारणे नुकसान थाय तो ते नक्की करेल रकमनी मर्यादामां नक्की करेली गणतरी प्रमाणे आर्थिक नुकसाननुं भरपाई करी आपवामां आवशे।
તો આપણે સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે વીમો તો બે પક્ષકારો હોય છે, વીમો ઉતારનાર અને વીમો લેનાર. વીમો લેનાર શું, વીમા ઉતારનાર સામે શું કે ભાઈ એવું આપણે એવું કહે છે કે ભાઈ હું પ્રીમિયમ ભરીશ, ટાઈમસર હું પ્રીમિયમ ભરીશ. એના બદલામાં એની અવેજમાં વીમા ઉતારનાર પાસેથી એવું વચન મેળવે છે કે જો મને જેનો વીમો લીધો છે, કોઈ પણ વસ્તુનો વીમો લીધો છે કાં તો મારો વીમો લીધો છે, કોઈ પણ નુકસાન થાય બરાબર તો એ રકમની મર્યાદામાં બરાબર અને સમયે ગણતરી કરીને મને જે આર્થિક નુકસાન થયું છે એની ભરપાઈ કરી આપવાનું શું વચન પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ વીમાનો જે લેખિત કરાર કરવામાં આવે છે બરાબર, જે આપણે જો કે ડોક્યુમેન્ટ હોય છે, જે વીમાનો જે લેખિત કરાર કરવામાં આવે છે તો એને વીમા પોલિસી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વીમાના જે લેખિત કરાર હોય છે બરાબર તો એને વીમા પોલિસી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ આપણે જોઈએ કે વીમો જોખમ દૂર કરતો નથી. વીમો લેવાથી એવું નથી હોતું કે ભાઈ એક્સિડન્ટ ના થાય, નુકસાન ના થાય, બીમાર ના પડાય બરાબર. એટલે કે વીમો છે જોખમ દૂર કરતો નથી, પરંતુ જોખમથી જે પેદા થતો આર્થિક નુકસાનનું શું વળતર આપે છે. વીમો જોખમ દૂર કરતો નથી પણ વીમાના કારણે કોઈ પણ આર્થિક રીતે નુકસાન થાય એનું વીમા કંપની શું ભરપાઈ કરી આપે છે, સામે વળતર આપે છે. હવે આપણે જોઈએ કે વીમાના સિદ્ધાંતો વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ વીમાના સિદ્ધાંતો. તો આપણે જોઈએ વીમાના મૂળ સામાજિકતા સાથે સંકળાયેલા છે અને તે બે પક્ષકારો વચ્ચેનો કરાર બને છે. આમ વીમો સામાન્ય વીમો નથી, તેને સામાન્ય કરારના કાયદાથી જોડી શકાય નહીં બરાબર. વીમો એ આપણે જોઈએ કે વીમો એ સામાન્ય કરાર નથી, બે જણા ભેગા થઈને આમ કરાર કરી દીધો આમ તેમ, એવો કોઈ સામાન્ય કરાર નથી. આમ વીમો એ શું વિશિષ્ટ કરાર હોવાથી, વીમો કેવો કરાર છે વિશિષ્ટ કરાર હોવાથી તેમાં સામાન્ય કરારના સિદ્ધાંતો તો લાગુ પડે છે બરાબર. જે સામાન્ય સિદ્ધાંતો હોય કોઈ પણ કરાર કરતા હોય એ સિદ્ધાંતો લાગુ પડે છે, પણ એના વીમાના શું વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતો પણ લાગુ પડે છે, કારણ કે વીમો એ વિશિષ્ટ કરાર છે. સામાન્ય જે સિદ્ધાંતો હોય એ તો લાગુ પડે છે, ઉપરાંત વીમાના જે વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતો હોય છે એ પણ લાગુ પડે છે. હવે આપણે જોઈએ કે વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતો વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ કે ભાઈ કયા કયા વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતો છે. તો આપણે પહેલું જોઈએ કે ભાઈ સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંત બરાબર. સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંત. તો સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંત શું છે તો આપણે પહેલાં સમજીએ કે ભાઈ વીમા કરારનો શું મુખ્ય હેતુ શું નફો મેળવવાનો ક્યારે હોતો નથી. આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો વીમો લઈએ તો આપણે એવું ઈચ્છતા નથી કે ભાઈ આનાથી મને વીમો લીધો તો આનાથી મને નફો થાય બરાબર. તો એવો કોઈ હેતુ હોતો નથી. વીમા લેવાનો એવો કોઈ હેતુ હોતો નથી કે ભાઈ આનાથી આપણને નફો પ્રાપ્ત થાય. તો વીમા કરારનો હેતુ શું હોય છે તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ વીમા કરારનો હેતુ શું હશે, નુકસાનનો જો આર્થિક વળતર મેળવવાનો હશે. કોઈ પણ આપણે વીમો લીધો અને એનો આર્થિક રીતે કોઈ નુકસાન થાય તો એ વીમા કંપની આપણને આર્થિક વળતર આપે, એ હેતુ હોય છે. નફાનો કોઈ હેતુ હોતો નથી કે ભાઈ આ નુકસાન થાય મને પૈસા વધારે મળે બરાબર, એ રીતે એવો કોઈ હેતુ હોતો નથી. આમ આપણે જોઈએ કે ભાઈ વીમાનો મૂળભૂત અધિગમ શું સામાજિકતા છે બરાબર, સામાજિક છે. આથી વીમા કરારના પક્ષકારોએ પરસ્પર સંપૂર્ણ ભરોસો મૂકવો જોઈએ. વીમો કરાર કરવામાં આવે બે પક્ષકારો વચ્ચે, ઉતારનાર અને લેનાર, વીમો લેનાર અને વીમો ઉતારનાર. તો આ બંને પક્ષકારોએ શું પરસ્પર શું એકબીજા ઉપર શું સંપૂર્ણ ભરોસો મૂકવો જોઈએ. અને કરાર કરતી વખતે બંને પક્ષકારોએ શું પરસ્પર જરૂરી જેવી માહિતી હોય, વીમા વસ્તુની જરૂરી માહિતી હોય એ બંને પક્ષકારોએ શું એકબીજા વ્યક્તિને શું શેર કરવી જોઈએ. બધી જ માહિતી વીમા વસ્તુની અંતર્ગત હોય એની માહિતી આપલે કરવી જોઈએ. વીમા લેતી વખતે જો એકબીજાએ માહિતી છુપાવવામાં આવે બરાબર, વીમો લેતી વખતે જો માહિતી છુપાવવામાં આવે બરાબર અને છતાં જો કરાર કર્યો બરાબર અને પછીથી ખબર પડે બરાબર તો શું કે ભાઈ વીમા કરારનો શું એ દગો કહેવાય બરાબર. વીમો લેતી વખતે જો માહિતી પૂછવામાં ન આવે
બરાબર, છતાં પણ કરાર ઉપર અસરકાર્ય હોય અને એકબીજા પક્ષકારે શું આપવાની હોય માહિતી અને છુપાવે કાં તો માહિતી આપે નહીં, તો એને શું ભાઈ વીમા કરારનો શું દગો કહેવાય. માહિતી છુપાઈને કરાર કર્યો હોય કાં તો પૂછવામાં ના આવ્યું અને કીધું ના હોય, બરાબર, ભલે અસ્તિત્વમાં હોય, અંદર શું માહિતી પૂછવામાં કરારમાં હોય પણ કીધું ના હોય કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ છે, આટલી છે, આ રીતનું છે, બરાબર. કોઈ જીવન વીમો લીધો હોય અને પહેલાંથી આપણે બીમાર હોય, બરાબર, કે ભાઈ આ બીમારી ડાયાબિટીસની બીમારી છે, બીપી હાઈ રહે છે, એવી બીમારી છે, અને એમ કીધું નહીં ને એમનેમ જ જીવન વીમો લઈ લીધો અને પાછળથી કંપનીવાળાને ખબર પડે કે ભાઈ આ માહિતી છુપાઈ છે, તો એને શું કહેવાય? વીમા કરારનો દગો કહેવાય. બરાબર. તો એવા સમયે શું થાય કે ભાઈ સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંત છે, બરાબર, તો સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંતનો ભંગ થયો એમ કહેવાય, કારણ કે એકબીજાએ શું પરસ્પર શું માહિતી છુપાવીને કરાર કરેલો છે, એટલે કે સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંતનો શું ભંગ થયો એમ કહેવાય. તો જ્યારે પણ આપણે જોયું કે વીમા પક્ષકારને ખબર પડે કે ભાઈ સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંતનો ભંગ કર્યો છે, ત્યારે વીમા કરાર શું રદ સમજવામાં આવે છે. વીમા કરાર કેવો થઈ જાય છે? રદ થઈ જાય છે, બરાબર. એટલે એના કારણે શું થાય કે ભાઈ વીમા લેનારને તેને ગમે એટલું પ્રીમિયમ ભર્યું હોય, બરાબર, પ્રીમિયમની રકમ એને પરત મળતી નથી. ભલે પ્રીમિયમ ભર્યું હોય ને એક છેલ્લું વર્ષ બાકી હોય, 5 વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ ભર્યું હોય છે, તો પણ એને શું પરત રકમ મળતી નથી. જો કોઈપણ સંજોગોમાં એને નુકસાન પણ થાય, બરાબર, તો કોઈપણ કારણોસર એને નુકસાન થાય તો એને વળતર મેળવવાનો હક પણ રહેતો નથી, કારણ કે નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંતનો શું એને ભંગ કરેલો છે. નુકસાન વળતરના સિદ્ધાંતનો એને ભંગ કરેલો છે, એટલે કે એને કોઈ પણ નુકસાન થાય, એને આર્થિક રીતે નુકસાન થાય તો વીમા કંપની ચૂકવે નહીં, બરાબર. આ હતો પહેલો સંપૂર્ણ ભરોસાનો સિદ્ધાંત. એના પછીનો બીજો સિદ્ધાંત છે નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત. જોઈએ નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત. તો આપણે જોયું કે નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત શું છે. તો આપણે જોયું કે વીમા લેનાર નુકસાન થાય તો તેનું કેટલું વળતર મળી શકશે, બરાબર. તો એના માટે શું વીમાનો કરાર થાય છે, બરાબર. કેટલું વળતર આને મળી શકે, વીમા લેનારને આર્થિક રીતે નુકસાન થાય તો એને કેટલું વળતર મળવું જોઈએ એ આ સિદ્ધાંતમાં જણાવેલું છે. આમ આપણે જોઈએ કે ભાઈ વીમાના કરારનું શું હાર્દ નુકસાન વળતરના સિદ્ધાંતમાં જોવા મળે છે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ વીમો લેનારને નુકસાન થાય તો વીમા કંપની તેને વળતર કેટલું ચૂકવશે તે નક્કી કરવા માટે આ સિદ્ધાંત ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એના કારણે શું કે ભાઈ વીમા કરારનું હાર્દ નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત છે. 1 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં પૂછી શકાય કે ભાઈ વીમા કરારનો હાર્દ કયો સિદ્ધાંત છે? તો નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત. એમાં જણાવેલું કે ભાઈ કોઈપણ વ્યક્તિને કેટલું નુકસાન થાય, આર્થિક રીતે કેટલું નુકસાન થાય તો વીમા કંપની કેટલું વળતર ચૂકવી આપશે તેની ગણતરી શું કે નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત સમજાવે છે. તો વીમો ઉતારનારને તેનું થયેલું નુકસાનનું વળતર મળી શકે છે, તે નફો કરી શકતો નથી. અર્થાત આપણે જોઈએ કે નુકસાન થયું હોય તો તેને વધુમાં વધુ રકમ નુકસાનનું વળતર તરીકે મેળવી શકતો નથી. હવે નુકસાન થયું હોય, વીમો લીધો હોય 5 લાખનો અને નુકસાન થયું હોય 8 લાખનો, તો એ વધુ રકમ મેળવી શકતો નથી, બરાબર. જેટલાનો વીમો લીધો હોય, જેટલું નુકસાન થયું હોય એટલી જ રકમ એ મેળવી શકે છે, એનાથી વધુ નુકસાનની રકમ મેળવી શકતો નથી. તો આપણે જો વીમો લેનાર વસ્તુની કિંમત કરતાં ઓછી કિંમતનો વીમો ઉતરાવે તો ગર્ભિત રીતે સ્વીકાર્ય છે કે ઓછી કિંમતના પ્રમાણસર નુકસાનને તે ભોગવશે. તો આપણે જોયું કે કોઈપણ વસ્તુનો વીમો લેવો હોય, બરાબર, XYZ તરીકે કોઈપણ વસ્તુનો વીમો લેવો હોય તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ કેટલાનો વીમો લેવો જોઈએ, તો એની કિંમત છે, બરાબર, એના કરતાં ઓછાનો કાં તો એટલી જ કિંમતનો આપણે વીમો લઈ શકીએ છીએ, એનાથી વધુનો વીમો આપણે લઈ શકતા નથી. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણા ઘરે AC છે, બરાબર, ACનો વીમો લેવો છે, બરાબર, કાં તો કોઈપણ વસ્તુનો આપણે વીમો લેવો છે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈપણ એક વસ્તુ છે આપણા જોડે 30,000ની કિંમત છે, વસ્તુની કિંમત છે 30,000ની કિંમત છે, તો આપણે એનો 30,000નો વીમો લઈ શકીએ છીએ, બરાબર. 35,000નો વીમો લઈ શકીએ નહીં, કાં તો 28,000નો લેવો હોય તો લઈ શકીએ, 25,000નો લેવો હોય તો લઈ શકીએ, 20,000નો લેવો હોય તો લઈ શકીએ. એની કિંમત કરતાં વધુનો વીમો આપણે લઈ શકીએ નહીં, બરાબર. એમાં કોઈ નુકસાન થાય તો કેટલું વળતર આપશે એ આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજીએ.
તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ એક વ્યક્તિને તેની 5 લાખની વસ્તુનો 3 લાખનો વીમો ઉતરાવ્યો છે. વસ્તુ છે આપણે જોઈએ તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ એક વ્યક્તિ તેની 5 લાખની વસ્તુનો 3 લાખનો વીમો ઉતરાવે છે. આપણે જોઈએ કે ભાઈ વસ્તુ કેટલાની છે? 5 લાખની વસ્તુ છે અને વીમો ઉતરાવે છે 3 લાખનો જ વીમો ઉતરાવે છે. વસ્તુ 5 લાખની છે અને વીમો ખાલી 3 લાખનો જ ઉતરાવે છે. પરંતુ વસ્તુ સંપૂર્ણ નાશ પામતા બરાબર નુકસાન થાય છે. બરાબર, વસ્તુ સંપૂર્ણ નાશ પામતા તેને વધુમાં વધુ શું 3 લાખનું નુકસાનનું વળતર મળે છે. 5 લાખની વસ્તુ આખી નાશ પામી જાય તો વીમા કંપની શું વધારેમાં વધારે કેટલા રૂપિયા આપશે? 3 લાખ જ આપશે. ભલે 5 લાખની વસ્તુ આખી નુકસાન થઈ ગઈ બરાબર, તો વીમા કંપની કેટલા આપશે? 3 લાખ જ, કારણ કે 3 લાખનો જ એને વીમો ઉતરાવ્યો છે. ભલે વસ્તુ હોય 5 લાખની નુકસાન થયું હોય 5 લાખનું બરાબર, તો વધુમાં વધુ શું વીમા કંપની કેટલા આપશે? 3 લાખ જ આપશે. હવે આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ એવી જ રીતે કે ભાઈ એક વસ્તુની કિંમત છે 5 લાખ પરંતુ તેનો વીમો શું 3 લાખનો લેવામાં આવ્યો છે. બરાબર, વસ્તુની કિંમત પણ 5 લાખ છે, વીમો પણ શું 3 લાખ રૂપિયા લેવામાં આવ્યો છે. પરંતુ તે વસ્તુ આંશિક નુકસાન પામતા 2 લાખનું નુકસાન થાય છે. બરાબર, વસ્તુની કિંમત છે 5 લાખની, લીધો વીમો છે 3 લાખનો. બરાબર, વસ્તુની કિંમત છે 5 લાખની, વીમો લીધો છે 3 લાખનો, પરંતુ 5 લાખની વસ્તુનો શું ભાઈ 2 લાખનું જ નુકસાન થાય છે. 3 લાખની વસ્તુનો એમનેમ જ રહે છે. તો વીમા કંપની શું ગણતરી કરીને વીમાનું પ્રમાણસર શું 1,20,000 રૂપિયા આપશે. બરાબર, 2 લાખ રૂપિયા પૂરા આપે નહીં, કારણ કે વસ્તુની કિંમત છે 5 લાખની અને 3 લાખનો જ વીમો ઉતરાવ્યો છે. બરાબર, એટલે કે 5 ભાગ આખા ના આપે, ત્રીજા ભાગનું જ આપે. બરાબર, તો ગણતરી કરીને શું ભાઈ વીમા કંપની કેટલો આપશે? 1,20,000 રૂપિયા જ આપશે. બરાબર, આખે 3 લાખનું નુકસાન થયું હોય તો 1,80,000, 4 લાખનું નુકસાન થયું હોય તો 2,40,000 અને 5 લાખનું નુકસાન થયું હોય તો વીમા કંપની શું હોય 3 લાખ પૂરેપૂરા આપશે. એટલે કે આ રીતે ગણતરી કરીને શું ભાઈ વીમા કંપની પૈસા આપતી હોય છે. એવી રીતે ત્રીજું ઉદાહરણ આપણે લઈએ તો વસ્તુની કિંમત છે 5 લાખની હોય, વસ્તુની કિંમત કેટલાની હોય? 5 લાખની છે અને એને વીમો લીધો છે 5 લાખનો. પહેલાંમાં શું 3 લાખનો જ વીમો લીધો હતો, આમાં શું વસ્તુની કિંમત છે 5 લાખની અને 5 પૂરેપૂરો વીમો લઈ લીધો છે અને એ વસ્તુ શું સંપૂર્ણ નાશ પામે છે. 5 લાખની આખી વસ્તુ જ નાશ પામે છે. તો વીમા કંપની શું સંપૂર્ણ શું વળતર આપશે કે ભાઈ 5 લાખનો વીમો લીધો છે, 5 લાખનું નુકસાન થયું છે, તો વીમા કંપની શું 5 લાખ રૂપિયા એને પૂરેપૂરા ચૂકવી આપશે. આ તો આપણે જોયું કે નુકસાન વળતરનો સિદ્ધાંત. એના પછીનો આપણે જોઈએ કે ભાઈ ત્રીજો સિદ્ધાંત છે વીમા યોગ્ય હિતનો સિદ્ધાંત. વીમા યોગ્ય હિતનો સિદ્ધાંત. તો આપણે જોયું કે ભાઈ વીમા યોગ્ય હિતનો સિદ્ધાંત એ શું છે કે ભાઈ વીમા યોગ્ય હિતનો સિદ્ધાંત એટલે કે વીમો લેનારને વીમા વસ્તુમાં આર્થિક હિત રહેલું હોવું જોઈએ. એટલે કે આપણે જોયું કે ભાઈ આર્થિક હિત એટલે પોતાની માલિકીનું હોવું જોઈએ, એનું નુકસાન થવું જોઈએ. બરાબર, એની માલિકીનું હોવું જોઈએ. જો નુકસાન થાય તો એને ફરક પડતો હોવો જોઈએ. એટલે કે વીમા યોગ્ય હિતનો સિદ્ધાંત એટલે કે વીમો લેનારને જો વીમાની વસ્તુનું આર્થિક હિત રહેલું હોવું જોઈએ. જેમ કે આપણે જોઈએ કે ભાઈ એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધું કે ભાઈ મકાન માલિકને મકાનમાં આર્થિક હિત હોય છે. બરાબર, મકાનનો આપણે જો કોઈ ભૂકંપ આવે, ધરાશાય થઈ જાય તો નુકસાન કોને થાય? મકાનના માલિકને. તો મકાનનો વીમો લેવો હોય તો કોણ લઈ શકે? મકાનનો માલિક. ભાડુઆત વીમો લઈ શકે નહીં. બરાબર, કારણ કે એને કોઈ નુકસાન જવાનું નથી. બરાબર, મકાન આપણે જોઈએ કે ભાઈ ભૂકંપ આવે, બરાબર, કંઈ બી નુકસાન થાય તો મકાન માલિકને નુકસાન થશે, એટલે કે એનું આર્થિક હિત જોડાયેલું હોય છે. તો મકાનનો વીમો કોણ લઈ શકે? મકાનનો માલિક હોય, જેના નામે મકાન હોય એ જ વીમો લઈ શકે. એવી રીતે આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણી એક્ટિવાનો વીમો આપણા નામે છે એક્ટિવા, તો આપણી એક્ટિવાનો વીમો આપણે જ લઈ શકીએ. આપણે કોઈ ફ્રેન્ડ લઈ શકીએ નહીં કે ભાઈ આના પેલે ફ્રેન્ડનું એક્ટિવા છે તો એનો વીમો હું લઈ લઉં, મારા નામે હું વીમો લઈ લઉં. એવું લેવાય નહીં. ખબર છે કે ભાઈ ભલે એક્સિડન્ટ એના થાય છે, વધારે નુકસાન થાય છે તો પૈસા આપણને મળશે, એવું કંઈ હોય નહીં. કે જેનું એક્ટિવા હોય એ જ એનો વીમો લઈ શકે. એટલે કે આપણે જોઈએ કે ભાઈ વીમા લેનારનું શું વીમા વસ્તુમાં શું આર્થિક હિત રહેલું હોવું જોઈએ.
એના પછીનો છે કે ભાઈ હક બદલાનો સિદ્ધાંત. છેલ્લો ચોથો આપણે સિદ્ધાંત જોઈએ વીમાનો, તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ હક બદલાનો સિદ્ધાંત. તો હક બદલાનો સિદ્ધાંત એ શું છે કે ભાઈ જ્યારે વીમા યોગ્ય વસ્તુનો જો વીમો લેવામાં આવે અને તે નાશ પામે તો વીમા કંપની એનું વળતર ચૂકવે છે. બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ છે ત્યારે આપણે જોઈએ કે ભાઈ નાશ પામેલી વસ્તુની માલિકી હક વીમા કંપનીની બને છે. જેમ કે એનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે ભાઈ આપણે જોઈએ કે ભાઈ એક એક્ટિવા છે, આપણું એક્ટિવા છે, એનો વીમો લીધો. બરાબર, પૂરેપૂરો એનો વીમો લીધો. બરાબર, એક્ટિવાનો વીમો આપણે લીધો કે ભાઈ 60,000ની એક્ટિવા છે તો 60,000નો આપણે વીમો લીધો. હવે આપણું એક્સિડન્ટ થાય છે, મોટું એક્સિડન્ટ થશે આપણું. બરાબર, હવે એક્સિડન્ટ થાય છે ને એમાં આખું એક્ટિવાનું શું કૂચા ઉડી જાય છે. બરાબર, એકદમ ભંગાર થઈ જાય છે, કોઈ યુઝ ના એવી થઈ જાય છે. બરાબર, તો આખું ભંગાર થઈ જશે આપણું એક્ટિવા. તો આપણે શું ભાઈ ડાયરેક્ટ વીમા કંપનીને જણાવે કે ભાઈ આ રીતે એક્સિડન્ટ થયું છે તો મને વીમાની રકમ ચૂકવી આપવા વિનંતી. તો વીમા કંપની શું કે ભાઈ આપણને વળતર આપે છે. જેટલું વીમો ઉતરાયો તો એક્ટિવાનો 60,000નો વીમો પૂરેપૂરી નુકસાન થઈ ગઈ તો વીમા કંપની આપણને શું 60,000 રૂપિયા આપશે, ચેક આપશે. પરંતુ જે ભંગાર થયેલું, જે ભંગાર પડ્યું છે એક્ટિવાનું, બરાબર, તે ભંગાર કોણ લઈ જશે? વીમા કંપનીવાળો લઈ જશે. એટલે કે વીમા કંપનીની એના ઉપર માલિકી રહેતી હોય છે. કારણ કે આપણે વળતર તો ચૂકવી દીધું, એને પૈસા આપણે ચૂકવી દીધા, તો ભંગાર જે પડ્યું છે, બરાબર, જે નાશ પામેલી વસ્તુ પડી છે એના પૈસા આપણને આપી દીધા, પરંતુ જે નાશ પામેલી વસ્તુ છે એની માલિકી કોને હોય છે, કોને મળતી હોય છે? વીમા કંપનીને એની માલિકી મળી જતી હોય છે. એટલે કે આપણો માલિકી હક એમાં રહેતો નથી, કારણ કે આપણે પૈસા લઈ લીધા છે. એટલે કે આ સિદ્ધાંત આપણે જોયું કે ભાઈ જિંદગીના વીમાને લાગુ પડતું નથી. જે હક બદલાનો સિદ્ધાંત છે એ જિંદગીના વીમાને લાગુ પડતો નથી. એટલે કે આપણે જોયું કે ભાઈ એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈ કે ભાઈ આપણે આપણો વીમો લીધો, જિંદગીનો વીમો આપણે લીધો, હવે એક્સિડન્ટમાં આપણે મરી ગયા તો વીમા કંપની આપણા ફેમિલીને પૈસા ચૂકવશે. આપણી બોડી એ લઈ જાય ના, બોડી તો શું આપણા પરિવારજનોને જ આપી દેશે. એટલે કે આ સિદ્ધાંત છે, બરાબર, એ જિંદગીના વીમાને લાગુ પડતો નથી.